إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا مصطفى السلام عليك يا مرتضى السلام عليك يا شافع السلام عليك يا مشفع السلام عليك يا أبا الزهراء السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين السلام عليك ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمدا عبده ورسوله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده جزاك الله عنا وعن أمتك
ya Rasulullah khairal jaza. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika la rabbina fi taysiri jami' umurina wa fi qada'i hajatina wa fi shifai amradina wa fi mautina 'alal iman wal islam wa husnil khatimah wa bi ru'yati nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama mengikuti dalam pengajian kitab fikih ibadah yang di mana telah kita mulakan pengajian kita pada hari semalam. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali saya ucapkan selamat kita dalam menyambutnya hari Jumaat yang penuh barakanan, penuh rahmat dan penuh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Jumaat merupakan hari raya orang beriman, dan pada hari Jumaat ada satu masa, satu ketika yang di mana sesiapa yang berdoa maka dikabulkan doa dia, dan penuh harapan masa itu ialah lepas asar sebelum masuk maghrib. Jadi sekarang sampailah ke maghrib, maka inilah masa yang sangat mulia dan sangat afdal, di mana kalau siapa-siapa berdoa akan dikabulkan doanya. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah semalam kita sudah mulakan daripada pembacaan kitab yang dinamakan dia Fiqhul Ibadah, kitab fikih ibadah menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang tuan-tuan pun sudah order dan sudah pun dapat di tangan. Jadi mereka yang belum order dan nak dapatkan, harap boleh order melalui FB TM Fauzi, dan di sana ada borangnya, dan tuan-tuan kena isi borang serta membuat pembayarannya, dan kemudian akan dapat auto reply email menandakan tuan-tuan sudah pun menempahnya, dan insya-Allah akan dapatkan bukunya. Bila nak dapat? Apabila kita sudah dapat jumlah minimum dalam 50 atau 100 orang, dan kita akan order, dan lebih kurang dalam 2-3 minggu akan sampai. Jadi kalau sekarang kita order, dan insya-Allah dalam sebulan kita akan dapat, insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi sebagaimana kita semalam telah membuka tirai dalam pembacaan kitab fikih mazhab Syafi'i, jadi kita pun mengenal akan siapa pengasas mazhab Syafi'i, iaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Semalam kita dah sebutkan pengenalan kita pada Imam Syafi'i, nama yang betul ialah Muhammad bin Idris.
Datuk dia yang keempat yang nama Syafi'i, jadi itulah digunakan sebagai nama panggilan Imam Syafi'i. Tapi Syafi'i bukan nama dia, nama datuk dia yang keempat. Dan Imam Syafi'i adalah keturunan daripada keturunan satu jalur dengan Nabi kita Rasulullah SAW bertemu di atas, iaitu pada datuk Imam Syafi'i yang ke-9, iaitu Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf bin Qusay juga adalah merupakan datuk Nabi yang keempat. Jadi Al-Imam Syafi'i termasuk dalam kalangan Al-Bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan mengambil zakat atau sedekah. Itulah keturunan Imam Syafi'i. Dari sebelah ibu dia pula, ibunya adalah cucu kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu anak pada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sebelah ayah keturunan Nabi, daripada sebelah ibu keturunan Nabi. Jadi Imam Syafi'i ini memang benar-benar Ahlul Bait keluarga Nabi, orang Quraisy, orang Arab yang Nabi telah sebutkan 150 tahun sebelum kelahiran Imam Syafi'i. Apa baginda Nabi mengatakan, alimun Quraisy yamlau tibaqal ardi ilman, satu orang alim daripada bangsa Quraisy yang akan memenuhi lapisan bumi ini dengan ilmu. Dan tak diketemui daripada ulama besar yang bangsa Quraisy melainkan Imam Syafi'i seorang. Imam Malik tidak, Imam Hanafi tidak, Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak. Bukan daripada bangsa Quraisy. Dan ini pula Imam Syafi'i bangsa Quraisy dan satu jalur dengan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi makna kedatangan, kelahiran Imam Syafi'i, sudah Nabi memberitahu kepada kita akan datangnya ulama yang besar ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita dah sebutkan Imam Syafi'i lahirnya yatim. Ayahnya telah meninggal waktu Imam Syafi'i masa kecil. Dia lahir di Gaza, di Palestin, dan kemudian mak dia bawa dia ke Mekah. Tempat kampung asalnya ialah di Mekah. 2 tahun, umur Imam Syafi'i 2 tahun, dibawa balik ke Mekah. Dan Imam Syafi'i pun mulalah dia menunjukkan kepandainya, kepintarannya. Sehingga pada masa dia kecil lagi, dia sudah hafal Quran umur 10 tahun. Maaf, umur 7 tahun dah hafal Quran. Umur 10 tahun atau 11 tahun sudah hafal kitab hadis Imam Malik. Imam Malik ialah ulama yang pertama sekali yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang dimasukkan dalam kitab yang bernama Muwatta. Jadi Imam Syafi'i dah hafal dah masa awal lagi umur belasan tahun. Dan apabila dia pergi ke Madinah, dia daripada Mekah, dia nak pergi belajar kat Madinah dengan Imam Malik, maka Mufti Mekah yang bernama Muslim bin Khalid, iaitu guru Imam Syafi'i juga, di muka surat yang ke-30. Muka surat 30 tu kita kalau buka di kota Mekah, guru-guru dia yang pertama ialah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dia adalah Mufti Mekah. Mufti Mekah tulis surat kepada Imam Malik. Ini budak ni pandai ni, bagi dia mendapat bimbingan dia. Maka apabila Imam Syafi'i bawa surat tu pergi Imam Malik di Madinah Munawarah. Imam Malik kata apa? Nak belajar pun nak dapat surat kesokongan ke? Nak datang belajar, datang belajar. Maka dia pun, Imam Malik kata, kau belajar dengan hadis kitab Muwatta ni dengan aku punya murid ini. Kata Imam Syafi'i, saya dah hafal. Imam Malik terkejut. Kau dah hafal kitab Muwatta, kitab aku yang ribu-ribu hadis, dah hafal. Imam Malik kata, okey, kalau gitu kau baca. Imam Syafi'i baca dengan lidah dia yang fasih, bahasa Arab orang Quraisy, begitu cantik, sedap bahasa dia dengan suara dia pemerdu. Imam Malik kata, sambung lagi. Masya Allah, Imam Malik seronok dengarkan Imam Syafi'i baca hadisnya, hafalan dia, subhanallah. Hadis yang Imam Malik kumpul susah-susah, Imam Syafi'i sudah hafal, subhanallah. Umurnya masa tu 13 tahun, subhanallah. Kita 13 tahun main goli, main layang-layang, main lari-lari. Imam Syafi'i hafal Quran, hafal hadis. Tengok ulama tuan-tuan. Ini ulama-ulama kita dahulu. Siapa yang hari ini kita macam tu? Allah, maaf tuan-tuan. Ni tak ada apa benda kita ni habuk Imam Syafi'i pun tak ada apa pun kita. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, Imam Syafi'i lepas pada Imam Malik, dia pergi belajar pula, pergi Iraq. Lepas tu balik pergi ke Mekah pula. Kemudian bila sampai ke Mekah, dia nak balik ke Mekah, dia singgah kat Madinah. Imam Malik hadiah dia macam-macam hadiah. Sayang Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Imam Malik hadiah dia. Satu masa Imam Malik jemput ke rumah. Jemput dia ke rumah untuk nak berjamu dia makan.
Maka apabila Imam Malik jamu dia makan, dan Imam Malik tengok Imam Syafi'i makan sampai satu dulang tu habis. Maka Imam Malik pun terkejut, kuatnya Imam Syafi'i makan. Kemudian lepas tu disiapkan pula satu tangki ataupun kita katakan satu mangkuk kendi, satu kendi air untuk solat tahajud. Dia bermalam kat rumah Imam Malik. Satu kendi air untuk tahajud. Jadi bila malam tahajud nak bangun ambil wudu. Kemudian besok pagi tengok kendi tu sedikit air pun tak kurang. Kemudian Imam Syafi'i pun minta izin nak balik. Kemudian ni anak Imam Malik tanya, Bapak kata ni murid bapak yang bapak paling sayang. Tapi semalam tengok dia makan habis satu dulang. Tapi tengok airnya yang tempat yang kita siapkan untuk wudu, setitis pun tak kurang. Macam mana ni tak bangun tahajud pun? Maka Imam Malik bertanyalah kepada Imam Syafi'i, Ya Syafi'i, aku semalam tengok kau makan nasi satu dulang habis. Kata Imam Syafi'i, ya benar, saya nak berhenti tapi makanan tu kata, ya Syafi'i makan aku. Aku tak sampai hati. Jadi Imam Syafi'i masa kecil lagi, sudah Allah buka dekat dia, makanan boleh bercakap dengan dia dan dia boleh dengar, subhanallah. Dan kenapa pula aku tengok air kendi yang kami siapkan untuk solat tahajud, untuk wudu, tapi tak kurang pun. Ya Imam Malik, sebenarnya aku tak batal wudu pun. Semalam subuh aku semasa wudu yang isyak semalam. Masya Allah, terkejut Imam Malik. Imam Syafi'i malam dia baca Quran, baca kitab, tulis kitab dan menelaah kitab. Dan dia pun tidur tak batal wudu. Macam mana? Tidur duduk tuan-tuan, tidur duduk tu dia tak batal wudu. Subhanallah, bangun tahajud, subhanallah. Ini ulama kita tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah. Padahal umurnya baru belasan tahun sudah begitu kuat gigih dia dengan ibadat dia, subhanallah. Kita belasan tahun tu masih lari-lari lagi, Masya Allah. Tak mana orang kita tuan-tuan nak sampai Imam Syafi'i. Tak ada habuk pun tak ada, Allahu Akbar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita pun dah menyebutkan bagaimana para ulama-ulama kita yang memberikan kita katakan kata-kata yang begitu menguatkan akan kehebatannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal kata, Imam Ahmad ialah murid Imam Syafi'i. Dia hafal hadis 1 juta hadis. Tapi dia kata kami tak faham macam mana hadis ni. Mana yang batal, mana yang kena batal. Mana hadis-hadis ni ada yang nasikh yang membatalkan. Ada yang mansukh dibatalkan. Kami pun tak tahu, tak reti. Sehinggalah datang Imam Syafi'i. Barulah kami faham maknanya. Imam Syafi'i ilmu tu Allah buka kepada dia. Kenapa Allah buka? Kerana dia orang soleh dan taat pada ibu dia, dan dia pun seorang yang baik, dan dengan itu Allah bukakan pintu ilmu untuk dia, subhanallah. Begitulah kita sambung kata-kata kita itu pada pelajaran semalam di muka surat yang ke-38. Jadi sebelum kita sambung tu tuan-tuan, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Idris, dan kepada sekalian para ulama-ulama kita yang silam, yang telah bersusah payah menyampaikan agama kepada kita. Dan demikian juga kepada tuan pengarang kitab ini, iaitulah Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Sheikh Abu Bakar bin Salim Ba'alwi Al-Husaini, dan di mana dia juga mengambil ilmunya daripada gurunya yang dikenali sebagai Al-Arif Billah Al-Alama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit Ba'alwi. Semoga Allah Ta'ala panjangkan kedua-dua mereka tu umur mereka dalam sihat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala berikan mereka ke rahmat, dan kepada sekalian arwahnya para wali-wali ulama kita, Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka dan diterima amalan mereka dan dirahmati roh mereka dan diberkatkan ilmu kita kepada kita, sehingga dapat kita memahami pengajian kita dan dapat kita amalkan yang dapat kita sampaikan dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi pengarang kita ini nama dia Said Muhammad Amin, ya. Nama dia ada di bawah sekali, ya, di bawah sekali, ya. Dia tawaduk, rendah diri, nama dia letak kecil di bawah. Nama guru dia yang dia belajar, guru dia ialah Habib Zain. Habib Zain tu kat tengah-tengah yang orang kuning. Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Tuan-tuan tahu Habib Zain ni siapa?
Dia ni seorang wali Allah, ya, alimnya sangat alim. Dan dia adalah keturunan ahli bait keluarga Nabi daripada jalurnya, iaitu bin Semit. Bin Semit ini adalah daripada keturunan Nabi SAW. Dan kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita beruntung di Singapura, mufti kita yang bekas mufti ialah Syed Isa bin Semit. Dia sepupu dengan guru kita, kepada tuan pengarang kita Habib Zain. Habib Zain dengan Habib Syed Isa adalah sepupu, Masya Allah. Begitulah kita, alim-alim ulama kita ada hubungan antara satu sama lain. Alhamdulillah. Baik, kita masuk kepada muka surat yang 38. Masih lagi kita membicarakan penyokongan alim-alim ulama, penyaksian alim-alim ulama akan hebatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang keempat, imam dan ahli hadis Sufyan bin Uyainah, guru kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahawa Imam Syafi'i adalah pemuda terbaik di masanya. Beliau, guru dia sendiri, imam, iaitu Sufyan bin Uyainah. Ini Syafi'i ini memang orang yang paling terbaik, paling bijak sekali dalam zaman ini. Guru dia memberikan saksian tersebut. Yang kelima, iaitu Imam Hasan bin Muhammad As-Sabah, berkata, ketika para ahli hadis masih tertidur pulas, tertidur nyenyak, maka kedatangan Al-Imam Syafi'i inilah yang membangunkan mereka. Imam Syafi'i dikenali sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Sunnah tu hadis-hadis Nabi. Jadi ulama-ulama hadis mereka tahu hafal dan tahu terjemahan. Tapi nak mengayamkan dia, makna kita nak memasukkan dia dalam masalah hukum dengan Quran, dengan hadis, dengan qiyas, dengan ijma', mereka masih lagi blur, tak begitu jelas. Jadi bila datang Imam Syafi'i, barulah mereka terbangun pada tidur. Oh, hadis ini dipakainya, hadis ini tak dipakainya, hadis ini sudah batal, hadis ini umum, dikhususkan dia. Masya Allah. Bagaimana? Dengan datang Imam Syafi'i membuatkan penjelasan. Jadi Imam Syafi'i ni Allah Ta'ala beri apa? Ilmu ladunni. Ilmu yang datang daripada Allah Ta'ala. Tapi bukan menyalih Quran. Tapi ilmu tu jelas sebagai menyokong lagi apa yang dalam Quran dan hadis yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini tak timbul orang kata, oh Ustaz, kalau itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa masih tak jelas lagi ke? Sudah cukup jelas. Tetapi sebagai alim ulama, masalah-masalah timbul satu hari ke satu hari, dari satu zaman ke satu zaman, masalah-masalah baru timbul. Dan bagaimana nak applykan hadis dengan ayat Quran dengan apa yang masalah baru, mereka tak dapat nak mencari jalan. Melainkan alhamdulillah, setelah datang Imam Syafi'i dengan Allah Ta'ala apa berikan kepada dia ilmu, dapat dia membuatkan penghuraian dan dapat membuatkan guideline, petunjuk untuk menghuraikan masalah. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang keenam, tatkala seorang bertanya pada Imam Syafi'i, Imam Sufyan bin Uyainah, guru pada Imam Syafi'i, tentang tafsir dan takbir, kemudian Imam Sufyan menoleh kepada Imam Syafi'i dan berkata kepada yang bertanya, tanyalah kepada orang ini. Masya Allah. Guru ditanya, guru kata kau pergi tanya orang ni pada murid dia. Masya Allah. Dia mengiktiraf murid ni. Bukan sembarang, tuan-tuan. Ini guru Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, ulama besar, ulama hadis, hafal ratus-ratus ribu hadis. Tapi bila ditanya tentang tafsir, tentang takbir, kau tanyalah orang ini. Masya Allah. Siapa dia? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu pula yang ketujuh, berkata Al-Humaidi, sahabat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kami di Iraq ingin menolak pendapat-pendapat yang timbul. Akan tetapi kami tidak mengetahui cara menolak pendapat tersebut. Setelah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu datang ke negeri Iraq, maka beliaulah yang membuka jalan keluar untuk kami. Masya Allah. Banyak masalah-masalah yang didatangkan oleh orang dan fahaman-fahaman yang menyesatkan pun ada. Sudah mula timbul. Tapi bagaimana ulama-ulama di Iraq ni nak menolaknya, tak nampak cara bagaimana nak menolak. Sebab orang-orang yang sesat ni pun, dia pakai Quran hadis juga. Sebab tu sini kita jangan terkejutlah. Kalau orang yang menyeleweng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia gunakan Quran hadis. Cuma cara mereka menggunakan Quran hadis itu kadang-kadang tak menepati apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul.
Tapi bila datang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia menunjukkan jalannya yang mana betul daripada tafsiran dan pegangan Quran hadis, dan mana yang tersilap, yang termenyeleweng daripada jalan yang benar. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i seolah-olah membuka pintu yang tertutup itu supaya ulama-ulama Iraq dapat membatalkan dan mengalahkan pendapat-pendapat yang nak ditolakkan oleh mereka. Yang ke-8, Imam Hamid bin Hanbal Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, suatu hari kami berdiskusi, maknanya membincangkan suatu masalah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian datang seorang dan berkata kepada Imam Hanbal, tidak kami dapatkan sebuah hadis pun tentang dalil dari soal yang dipermasalahkan. Maka Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu menjawab, jika kamu tidak mendapatkan dalil masalah tersebut dari hadis, maka pakailah fatwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kerana fatwa beliau adalah fatwa yang paling kuat dalilnya. Subhanallah. Imam Ahmad hafal hadis 1 juta hadis. Bila dia berdiskusi ataupun berbincang dengan orang-orang dalam satu masalah, tak jumpa satu hadis pun yang menyebutkan masalah tersebut. Imam Ahmad jawab, senang saja, kalau kamu tak jumpa dalil, kamu pakailah pendapat Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i ini dia punya fatwa saja sudah sebagai dalil yang kuat. Masya Allah. Itu ulama-ulama yang hebat menggunakan fatwa Imam Syafi'i sebagai dalil. Kita hari ini Imam Syafi'i kata ini batal, mana dalil? Ini Imam Syafi'i kata ini tak boleh, mana dalil? Wah, macam kita pula lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Masya Allah. Itu kenapa? Kerana orang tak kenal Imam Syafi'i. Ya, kalau kita pergi jumpa doktor, doktor kata, wah, kau bagaimana kau ubat ni? Ini dah mujarab dah ni. Ini dah 30 tahun aku recommend ubat ini. Kita nak tanya tak doktor, hey doktor, ni obat ni dari mana ni kau dapat? Hey doktor, ni apa nama? Kita tak tanya pun. Kita ambil obat doktor kita minum. Oh, doktor ni 30 tahun ni pengalaman. Oh, doktor, kau percaya? Ulama kita yang takut pada Allah, yang nangis pada Allah, yang ilmunya tinggi, yang waraknya tak boleh nak cakap lagi lah. Kamu boleh bertanya pula, ini dari mana Imam Syafi'i dapat ni? Ini mana Imam dapat ni? Ini fatwa apa ni? Ya Allah, itu pasal orang tak kenal. Tengok Imam Ahmad. Dia kata, Imam Ahmad sini mengatakan, kalau kamu tak jumpa dalil, kamu ambillah fatwa Imam Syafi'i. Sebab Imam fatwa dia tu sudah cukup sebagai dalil. Allahu Akbar. Yang ke-9, berkata Imam Dubais rahimahullah ta'ala, kami duduk bersama Imam Ahmad bin Hanbal di Masjid Jami' di kota Baghdad. Tiba-tiba datanglah Imam Husain Al-Karabisi rahimahullah ta'ala dan berkata, keberadaan orang ini seraya menunjuk kepada Imam Syafi'i merupakan rahmat dari Allah Ta'ala kepada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengenal ulama, wali dia mengenal wali, doktor dia mengenal doktor. Begitulah ibaratnya tuan-tuan ya. Siapa yang kenal doktor, pakar doktor kenal, oh dia ni betul doktor. Siapa yang kenal wali, wali kenal dia ni memang wali ni. Siapa yang kenal ulama, ulama ni dia kenal lah, ni memang betul ulama. Siapa yang tak kenal ulama, orang jahil. Orang jahil tak kenal ulama. Ini apa ni? Ni hadis ni sahih ke dhaif ke apa ni? Dia tak kenal ulama ni siapa yang dia bercakap. Begitulah kalau kita pergi, ni doktor mana ni? Ini doktor ni pengalaman. Kau tak tahu ilmu doktor, kau bertanyakan tentang doktor ni. Kau ni ilmu doktor tinggi mana? Baru pas sekolah menengah saja kau nak komen pula doktor yang dah berpengalaman 30 tahun. Ibarat macam tu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab itulah kita bahasa Melayu kata, jauh hari mengenal manikam. Yang mengenal batu permata siapa? Jauh hari. Jauh hari itu siapa? Orang yang pakar dalam bahagian batu permata. Kalau kita ambil batu permatanya kaca bagi kepada orang yang tak tahu kenal apa, kaca ni kilat, ini lagi mahal. Padahal itu kaca, tak ada harga. Tapi dia tak kenal tuan-tuan. Itulah ibarat kita hari ini. Hari ini kita sudah buta, tak mengenal ulama. Alhamdulillah dengan ada sedikit pencerahan ini, barulah kita kenal hebatnya imam kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrul aziz. Semoga Allah tinggikan darajatnya. Amin. Yang ke-10, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ulama hadis tidak pernah bosan untuk mempelajari kitab Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i ni dia bila menulis kitab ni, dia bukan hanya tulis dengan ilmu dia, tapi ditulis dengan petunjuk Allah Ta'ala. Jadi bila dia tulis tu dengan keikhlasan dia, ulama-ulama bila baca sekali, dia ulang lagi sekali, dia ulang lagi sekali. Setiap kali bila mereka ulang, Allah buka lagi pintu ilmu. Allah buka lagi pintu ilmu. Seperti mana kitab-kitab ulama tasawuf, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menulis kitabnya Ihya Ulumuddin. Alim-alim ulama yang mengajar kitab Ihya Ulumuddin sentiasa mengatakan, setiap kali bila kami khatam, kami ulang balik dan kami dapati lagi ilmu yang lain lagi, terbuka. Kenapa tuan-tuan? Karena mereka menulis bukan dengan nafsu mereka, bukan nak dapat populariti, dapat nama, tak, tapi mereka menulis kerana Allah. Dan kerana ikhlas itu Allah bukakan ilmu mereka. Ilmu mereka itu dibukakannya dan mereka tulis dengan keluar daripada hati mereka. Itulah sebab dapat keberkahannya. Itulah berkahnya tuan-tuan kita mempelajari kitab alim-alim ulama kita. Syukurlah pada Allah. Sampai hari ini pun masih lagi ada kitab Imam Syafi'i, ada kitab Imam Ghazali, ada kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Semoga Allah merahmati semua ulama-ulama kita dunia sampai akhirat dan dilimpahkan keberkahan kepada kita dengan mendapat sama-sama barakah dan syafaat mereka yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-11, Imam Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala pernah berkata, kami belum pernah melihat seorang yang lebih besar jasanya terhadap agama Islam melebihi jasa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Ini ulama yang cakap. Kalau kita cakap orang tak pakai, kau ni apa? Ini ulama yang cakap ni, iaitu daripada pandangan mereka melihat daripada kitab-kitab ulama-ulama yang dah ada ni. Imam Syafi'i kitab-kitab ni memang lagi banyak manfaatnya, yang di mana tak dapat dinafikan, dan akan kita lihat nanti satu persatu daripadanya insya-Allah. Dan yang ke-12, berkata Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah mengkhatamkan pembacaan Al-Quran selama sebulan Ramadan sebanyak 60 kali. Makna satu hari dia khatam 2 kali. Satu kali khatam siang hari, satu kali khatam malam hari. Masya Allah. Satu kali khatam 30 juz. Gambarkan tuan-tuan macam mana dia nak khatam. Memang Imam Syafi'i ini, orang kata Quran tu kat ujung bibir dia saja. Macam roda berpusing jalan terus. Masya Allah. Kita kalau kita boleh buat macam tu, baca Quran pun nak khatam satu hari 30 juz pun tak mampu. Imam Syafi'i khatam 2 kali bulan Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam satu hari 1 kali khatam. Masya Allah. Bulan Ramadan satu hari 2 kali khatam. Itu nak tunjukkan apa, bagaimana tekunnya Imam Syafi'i dan kuatnya dia dengan Al-Quranul Karim. Satu orang perempuan datang pada Imam Syafi'i dan bertanya satu masalah. Imam Syafi'i kata, datang lepas 3 hari. Kemudian orang bertanya pada perempuan tu, makcik tahu kenapakah Imam Syafi'i minta lepas 3 hari? Tak tahu. Sebab dia akan baca Quran daripada awal sampai akhir 3 kali khatam untuk dia nak tahu jawapannya dari Al-Quran. Subhanallah. Imam Syafi'i orang yang takwa tuan-tuan. Dia tak berani nak buat hukum diri sendiri. Dia tak mau tanggung dosa ke akhirat. Dia takut. Kalau dia buat satu fatwa yang salah, semua orang yang beramal dengan fatwa dia salah, dia akan tanggung ke akhirat. Dia takut, dia tak mau. Jadi nak pastikan adakah jawapannya di dalam Quran. Jadi setiap hari dia akan khatam 1 kali. Jadi dia baca, terus baca 1 hari. Mungkin termis lagi hari kedua. Mungkin termis lagi hari ketiga. Kalau betul tak ada, barulah dia keluarkan pandangan dia mengikut apa yang dia mampu. Masya Allah. Itu Imam Syafi'i kita. Tuan-tuan, kita hari ini orang soal kita, pop kita jawab. Soal pop kita jawab. Wow, hebat kita. Tapi sebenarnya bukan kita hebat. Alhamdulillah, ulama-ulama kita telah siapkan soalan jawapan. Alhamdulillah. Sebab apa yang kita lalui hari ini ialah masalah yang sama telah dilalui oleh umatnya terlebih awal 1400 tahun yang sudah. Melainkan kalau ada masalah-masalah terbaru yang terkini, itu yang kadang-kadang terpaksa kita buka kitab-kitab ulama, tengok apa dalil-dalil mereka, dan barulah dapat kita sampaikan kepada umat. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Berkata, dan yang ke-13, berkata Imam Qasim bin Salam yang rahimahullah ta'ala pernah berkata, aku belum pernah melihat seorang yang lebih cukup segala-galanya dalam pengetahuan agama selain daripada Imam Syafi'i. Masya Allah.
Complete set. Kalau kita kata ensiklopedia, complete set. Imam Syafi'i dalam bahagian apa? Dalam Quran, dialah imam. Dalam bahagian qiraat, dialah imam. Bahagian nahu, bahagian bahasa Arab, dialah imam. Bahagian kita sejarah, dialah imam. Bahagian fikih, dialah imam. Bahagian hadis, dialah imam. Semua komplit. Masya Allah, Imam Syafi'i. Itulah baru orang boleh jadi mujtahid. Mujtahid ni makna orang yang sudah boleh keluarkan hukum daripada Quran. Dia mesti ada kemampuan yang 100% komplit. Kenapa? Kalau dia tak 100% komplit, dia baru bagian hadis saja. Tapi dia tak tengok apa dalam Quran. Dia tak tengok apa dalam sejarah. Dia tak tengok dalam apa yang telah disebutkan oleh ulama ijma' yang dahulu. Jadi mungkin dia ada terlanggar, nyasanya terlanggar. Ini yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Dia baru belajar hadis, hadis pun dia belajar pun terjemahan. Dia baru belajar Quran, Quran pun dah terjemahan. Dia dah mula salahkan ulama ni salah, ulama ni tak betul. Ini maulid ni tak betul, ini baca doa daripada kubur tak betul. Kenapa? Sebab mereka ni ilmunya cukup saja. Tuan-tuan, kalau kita masak tu mesti komplit masak baru makan yang sedap. Kalau kita masak nasi, setengah saja baru masak, setengah lagi tak masak, kita makan apa jadi? Sakit perut. Nampak macam itulah yang sekarang kita ni, umat ni sedang sakit kerana ilmunya hanya setengah-setengah. Kemudian kita yang tak tahu apa-apa, ustaz tu pandai bahasa Arab, ustaz tu pandai hadis. Jadi kita tinggalkan ulama kita yang lebih awal lagi kerana kita rasa ustaz kita lebih hebat. Tapi kalau kita bandingkan ustaz kita dengan imam-imam kita terdahulu, jauh langit dengan bumi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang ke-14 berkata Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membagi waktu malamnya menjadi 3 bahagian. Sepertiga untuk ilmu, iaitu menulis kitab. Sepertiga untuk salat. Dan sepertiga untuk beristirahat. Masya Allah. Imam-imam kita, ulama-ulama kita, sebenarnya mereka ni seolah-olah dilahirkan untuk tugas agama. Seolah-olah macam tu. Engkau jadi ulama, engkau kumpulkan hadis, engkau kumpulkan segala riwayat, engkau buatkan fatwa. Seolah-olah itu tugas mereka. Kita ni, tuan-tuan, macam-macam lah kita buat. Tidur pun malam sampai bangun subuh. Nasib baik bangun tahajud 1 jam sebelum subuh. Kalau tidak, terkejut subuh saja baru tersedar. Itu pun subuh pun kerana terlajak. Imam Syafi'i setiap malam dia bagi 3 bahagian. Kalau 3 bahagian tu fikir macam mana? Kalau lah katakan maghrib tu pukul 9 atau pukul 8 lah kita kata. Atau pukul 7 ambil waktu darah kita ni. Pukul 7. Pukul 7 maghrib. Subuh pukul 5. Ada berapa jam? Ada subuh kat pukul 6. Ada berapa jam? Ada 11 jam. Ya, ataupun 10 jam. Kita ambil 10 jam. Bagi 3. Bagi 3 mana? 3 jam setengah, 3 jam setengah, 3 jam setengah. Lebih kurang lah. Jadi kalau sekiranya malam maghrib sampai isyak, lepas isyak dia rehat sekejap, kemudian lepas tu tengah malam dia bangun, dia tulis kitab, apa lagi idea-idea dia. Nah, kemudian lagi 1/3 malam dia solat tahajud, baca Quran, menangis. Masya Allah. Itulah ulama kita, tuan-tuan, ya. Syukur ya Allah, Kau telah kurniakan kami para ulama-ulama yang benar-benar mereka tekun dan amanah dalam menyampaikan agama-Mu kepada kami, ya Allah. Tinggikanlah darjat ulama-ulama kami dan letakkan mereka di tempat yang mulia yang Kau ridai, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ke-15, Al-Imam Mubarrad rahimahullah ta'ala berkata, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala merupakan paling pintarnya seorang tentang syair, paling pandainya seorang tentang bahasa Arab, paling cerdiknya seorang dalam ilmu fikih, dan paling pandainya seorang dalam qiraat, iaitu pembaca Quran. Semua bidang ilmu, Masya Allah, semua bidang ilmu dia alim, Masya Allah. Bukan alim saja, sangat alim, Masya Allah. Dia punya bahasa Arab tu bahasa Arab yang cukup halus dan dalam. Dan dia digelarkan sebagai kamus Arab. Maksud kamus tu, kalau ada masalah bahasa, dirujuk pada Imam Syafi'i. Itulah kita kata makna bahasa Arab yang tepat. Subhanallah. Itulah Imam Syafi'i, tuan-tuan. Al-Imam Ishaq bin Ruhawi rahimahullah ta'ala berkata, rahimahullah ta'ala berkata, telah mengkhabariku segolongan para ulama dari ahli tafsir bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah paling pandainya seorang tentang arti dan keterangan Al-Quran pada masa hidupnya. Beliaulah seorang yang dikurniai kepandaian tentang isi Al-Quran.
Imam Syafi'i tuan-tuan, lepas main subuh, lepas habis zikir, datang orang-orang segerombongan untuk belajar ilmu. Ada yang lepas belajar ilmu tafsir, lepas tu rehat sekejap, lepas tu datang pula belajar ilmu hadis, lepas tu rehat sekejap, lepas tu datang pula belajar tentang bahasa Arab, nahwu Arab, ya, balaghah, mantik, bayan, segala-galanya. Kemudian tengah hari, lepas tengah hari, dah ada lagi orang datang belajar. Masya Allah, siang hari Imam Syafi'i semua penuh dengan mengajar. Malam dia menulis pula. Masya Allah, jazahullah anna khairal jaza. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikianlah sebagian kesaksian para ulama salafus salih tentang keagungan dan kebesaran Imam Mujtahid Mutlak, iaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang ingin lebih mendalami, Anda boleh tengoklah kitab-kitab manaqib. Manaqib tu mana sejarah hidup kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak alim-alim ulama kita tuliskan manaqib, sejarah Imam Syafi'i. Antara Imam Syafi'i yang hebat itu, dia ni kalau berdebat tuan-tuan ya. Berdebat tu bukan nak cari kemenangan, berdebat tu nak cari kebenaran. Dengan alim-alim ulama, dia berdoa minta orang yang dia debat tu menang, dia kalah. Pelik kan? Kita kalau nak debat, kita lah nak menang. Tapi Imam Syafi'i tidak. Dia berdoa minta supaya orang yang dia debat tu, orang tu menang supaya dia kalah. Kenapa? Supaya nak tahu kebenaran. Mungkin dia silap, jadi dia nak tahu kebenaran. Jadi dia minta orang tu dapat mengeluarkan akan nas dan dalil yang bukti yang supaya menunjukkan yang benar, yang Imam Syafi'i salah. Jadi Imam Syafi'i boleh pegang ni pendapat dia. Ini antara tawaduk Imam Syafi'i, Masya Allah. Dan yang lagi pelik lagi tuan-tuan dan puan-puan, Imam Syafi'i bila berdebat dengan seseorang daripada alim-alim ulama, bukan orang biasa, alim-alim ulama, maka Imam Syafi'i misal kata, kalau dalam masalah batal wuduk, menyentuh wanita tu yang halal nikah, batal. Imam Syafi'i dengan dalil dia dan ulama lain dengan dalilnya, Imam Syafi'i dapat kalahkan ulama tersebut. Dapat kalahkan. Dan apabila pula Imam Syafi'i dia tukar macam mana? Imam Syafi'i ambil pula pegangan yang kata tak batal. Nah sekarang ulama yang kau tadi, kalau aku dah bahas dengan kau ambil bahagian aku pula yang mengatakan batal umpamanya. Berdebat juga. Imam Syafi'i juga dapat kemenangan. Mana pintar betul ilmu dia tu. Otak dia geliga sangat. Masya Allah. Itulah umat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia bila berdebat, dia minta Allah Ta'ala bagi orang tu menang, tapi tak ada siapa yang menang. Dia juga yang menang. Dan begitulah Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku kalau berdebat dengan 1000 orang alim, aku dapat kalahkan dia dengan izin Allah. Tapi kalau aku berdebat dengan satu orang jahil, aku dikalahkannya. Kenapa pula dengan orang jahil pula Imam Syafi'i kalah? Orang jahil mana dia pakai hukum Quran hadis, dia pakai otak dia saja. Kalau Quran hadis pun dia pakai terjemahan otak dia, seperti mana yang sekarang ni. Orang-orang sekarang ni, dia tak pakai Imam Syafi'i, oh ini Quran, ini hadis. Tapi dia pakai hanya terjemahan otak fikiran dia saja. Tak berpandukan ilmu yang betul, yang nas, yang kawaidnya, yang kaedah-kaedahnya, yang panduan-panduannya dalam Quran, dalam hadis. Dia tak. Orang kerana orang jahil, dia tak memahami, tak mendalami, jadi dia pandang diri dia tu sudah pandai, dah alim. Sebab itulah kata-kata ulama, man za'ama annahu alimun fa huwa jahilun. Siapa yang mengaku diri dia alim, maka itulah orang yang jahil. Tapi siapa yang mengaku diri dia jahil, memanglah bukanlah kita nak kata dia alim. Tapi itulah sebenarnya kita ni semua tak ada yang alim, tuan-tuan. Yang alim hanya Allah. Wa ma utitum min ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberikan ilmu melainkan sedikit sahaja. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak pergi lagi dengan mana ke Imam Syafi'i itu panjang. Jadi kita sampai situ sajalah untuk kita punya pembicaraan tentang Imam Syafi'i. Siapa yang rajin, dia boleh baca lagi lah. Dan kita pergi pula kepada manaqib atau sedikit pengenalan kepada Habib Zain, guru kepada tuan pengarang kita ini. Imam Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit Ba'alwi. Ba'alwi itu mana keturunan Sayyidina Ali, mana keturunan Sayyidina Rasulullah SAW. Kita lihat di muka surat yang ke-45. Sejarah singkat kelahiran Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Beliau dilahirkan di kota Bogor pada tahun 1936.
Bogor tu di mana? Di Indonesia. Di Indonesia tuan-tuan ya. Memanglah Indonesia pun banyak para habaib keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Pada tahun 1936 bersamaan dengan 1357 Hijrah. Dari keluarga yang terkenal kesalehannya semasa kecil, beliau selalu dibawa oleh sang ayah untuk menghadiri majlis maulid yang diadakan oleh Habib Al-Arif Billah Alawi bin Muhammad Al-Haddad, lahir pada tahun 1299 Hijrah dan di kota Bogor. Jadi memang kota Bogor ni kota ulama-ulama para habaib ya. Alhamdulillah. Jadi beliau ini bermulalah daripada kota Bogornya, dan pada tahun 1371 di muka surat 46, pada tahun 1950 ketika beliau berusia 14 tahun, beliau dibawa oleh sang ayah berangkat ke kota Tarim, Hadramaut, dan desanya dia belajar. Memang kota Tarim ni macam kita kata kota zaman Nabi Adam AS. Masya Allah, mana tak ada kemodenan, tak ada apa, semua biasa macam rumah-rumah zaman dulu. Memanglah hebat ya, subhanallah. Dari situ memang banyak ulama-ulama. Sampai sekarang pun kita bila ni didatangi oleh ulama-ulama pada Tarim ya, alhamdulillah kita dapat keberkahan mereka. Dan ayah dan ibunya Habib Zain, ayah beliau Al-Habib Ibrahim bin Zain bin Muhammad bin Semin. Ibunya iaitu Zainah binti Ibrahim bin Abdul Rahman Irfan. Kedua-dua mereka semua daripada keluarga Ahlul Bait, alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikit saja kita buat pengenalan kepada guru, kepada penulis kitab kita ini ya. Kemudian kita terus berangkat pada muka surat berikutnya. Muka suratnya ke-54 masuk kita dalam bahagian ilmu fikih. Apa tu yang dinamakan ilmu fikih? Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'anallahu bihi bikum fid dharain amin. Semoga Allah merahmati Tuan Pengarang kita Habib Muhammad Amin, dan juga semoga Allah memberkati ilmunya untuk kita dapat membarakahnya dunia akhirat, amin. Ilmu fikih, muka surat 54 ya. Penjabaran secara global mengenai ilmu fikih sebagaimana dijelaskan oleh Imam Shokban, itu dalam bahasa Arab lah ya. Dalam bahasa Arab kemudian dihuraikan dengan bahasa Melayu. Yang pertama, pengertian ilmu fikih. Apa makna ilmu fikih? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu fikih ialah ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariat yang selalu diamalkan dan dalilnya didapatkan secara terperinci. Itu ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ni ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariat. Kalau yang tak masuk hukum syariat, tak masuk kira lah ya. Ilmu syariat. Kalau ilmu matematik, ilmu sains, ilmu biologi, itu semua bukan ilmu syariat ya. Tapi itu balik pada nawaitu lah. Nawaitu kita tu untuk belajar tu, kalau untuk menjadikan dia sebagai pembantu menegak agama, kita dapat pahala. Tapi kalau tidak, hanya untuk dunia, tak dapat pahala ya. Yang selalu diamalkan macam kita sekarang, solat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Dan dalilnya didapatkan secara terperinci. Itulah dapat kita dia dalil dengan terperinci. Penjelasan dari pengertian ilmu fikih di atas. Ilmu yang menjelaskan tentang hukum. Lain halnya dengan ilmu yang menjelaskan tentang ilmu zat manusia, biologi ya, dan atau lainnya. Maka ilmu tersebut tidak nama ilmu fikih. Itu bukan ilmu fikih. Ilmu fikih ilmu bagian bab syariat, bab hukum ya. Syariat lain halnya dengan ilmu yang menjelaskan perkara yang berkaitan dengan akal. Seperti kalau 2 dibagi 1, dibagi setengah, jadi dah 1 ya. Contoh setengah dari 2 adalah 1. Maka ilmu tersebut tidak dinamakan ilmu fikih, itu ilmu matematik ya. Itu jadi yang kita belajar ilmu fikih ialah ilmu syariat. Yang selalu diamalkan, lain halnya dengan ilmu yang menjelaskan perkara yang berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan tu bukan dalam amalan. Seperti kita bicarakan tentang sifat-sifat Allah, adalah memiliki kemampuan, Allah memiliki kudrat. Maka ilmu tersebut tidak dinamakan dengan ilmu fikih sebab kita tak beramal dengannya, atau akan tetapi dinamakan ilmu tauhid ya.
Dalilnya didapatkan secara terperinci. Lain halnya dengan ilmu muqallid. Ilmu muqallid ni orang yang bertaklid. Orang taklid tu apa? Taklid orang yang mengikut tanpa mengetahui dalil. Itu kita lah. Kita tahu semayang ni kena ambil wudu. Apa cuci muka, cuci tangan, ya ikut. Apa dalil ni kita tak tahu. Itu makna kita muqallid. Muqallid ni orang yang hanya mengikut tanpa mengetahui dalil. Ustaz boleh ke? Boleh. Dalam syariat. Kalau kita nak semua orang nak tahu dalilnya, bila masa orang nak belajar? Orang nak jadi doktor, orang Islam banyak sakit. Orang nak jadi engineer, Islam nak kena bangun. Orang banyak nak orang kata nak jadi peguam bela, nak menyelamatkan orang Islam yang dituduh. Macam-macam lagi keperluan dunia. Jadi sebab tu di sini cukuplah ulama saja yang mendalami dalam bagi dalil. Tapi sekarang oleh kerana fahaman yang kononnya hebat, yang di mana mereka ni bila bercakap ini dalil, ini dalil. Bila kita cakap mari kita baca maulid, apa dalil Nabi buat maulid? Apa pula kau ni bertakdil macam ni? Ini kalau kita kata kita baca tahlil tu, apa dalil ni Nabi baca tahlil? Wah, hebat betul diorang ni, macam semua nak dalil. Dalil ini adalah merupakan daripada alat ulama-ulama untuk buat hukum, bukan kita. Kita ni ikut saja, asalkan kita tahu ni ulama. Kita tanya doktor. Dia doktor bagi obat. Kita apa bukti obat ni mujarab? Apa bukti, apa isi ingredient dia apa? Kau ni pandai sangat, kau buat ubat sendirilah. Nampak? Marah kan doktor. Kau ni tak percaya ke? Doktor dah 30 tahun kat hospital ni. Dah sunnah mujarab dah. Banyak orang dah sembuh sakit. Itulah ibaratnya tuan-tuan ya. Kadang-kadang tak kena tempat kita hari ni. Kalau macam tu semua orang kena jadi ulama. Itulah yang kita bimbang, takut ular dalam semak. Makan nasi tak masak, sakit perut kita nasinya. Itulah akibat hari ni. Tak bolehlah ikut bapak pergi maulid ini bid'ah. Bapak baca doa kunut ni bid'ah. Kita baca bismillah dalam salat ni bid'ah. Ada macam-macam hari ni. Tuan-tuan, jaga-jaga tuan-tuan. Anak-anak kita yang belajar ni agama kat luar ni. Anak saya belajar ustaz, bagus dia. Semua pegang Quran hadis. Ini Quran hadis betul, bagus. Tapi dah betul ke dia pelajaran dia ikut daripada mazhab mana dia pegang? Tak akan mazhab, dia ikut Quran hadis saja. Bahaya tuan-tuan. Sebab ulama yang kita nak cari seperti ulama Imam Syafi'i atau Imam Malik atau yang hebat-hebat, mana ada zaman sekarang tuan-tuan? Yelah, bukan kita kata tak ada, tapi kalau ada pun mereka pun tawaduk ikutnya yang lebih awal lagi, melainkan beberapa masalah-masalah baru yang perlu diijtihadkan, perlu diambilkan jawapan, itu barulah mereka keluarkan dalil-dalilnya. Pokok pembahasan yang kedua, pokok pembahasan ilmu fikih. Apa dia pokok pembahasan ilmu fikih? Ialah amalan orang yang mukallaf. Mukallaf tu siapa? Baligh lagi berakal. Jadi bila kita kata mukallaf, ini wajib atas mukallaf. Mukallaf tu orang yang baligh, dah cukup umur dan yang berakal. Kalau dia dah cukup umur 20 tahun tetapi tak berakal, gila, tak wajib dia. Dia tak mukallaf. Ataupun dia berakal, dia pandai, tapi umurnya baru 10 tahun, belum lagi baligh, dia tak wajib. Kalau dia tak semayang ke atau dia buat dosa ke, dia tak berdosa ya. Tapi jelah kita didik dia lah ya. Yang ketiga, faedah mempelajari ilmu fikih. Faedah mempelajari ilmu fikih sangat banyak. Di antaranya adalah dapat melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah sesuai dengan hukum yang telah dijelaskan oleh syariat, yang pada akhirnya dapat membawa seorang hamba kepada keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila kita amal tak ada ilmu, amalan kita tak tahu sah tak sah, maka amalan kita ditolak. Fa'amilun bila ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Berkata Imam Ibn Ruslan dalam matan Zubatnya, mengambil makna daripada sepotong hadis, orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak dan tak diterima. Kena ada ilmu. Ustaz, dia buat betul Ustaz. Itu kebetulan, tapi bukan kerana dia tahu itu betul, tapi dia cuma ikut-ikut. Tidak. Baru-baru bolehlah baru masuk Islam, baru dia baligh, baru dia sedar, baru dia taubat, tak apa. Dia ikutlah mak dia, ikut bapak dia ikutlah kawan dia sembahyang macam mana. Tak apa. Tapi dia wajib belajar. Mesti dia belajar. Jangan dia puas hati. Aku dah tahu sembahyang, tapi kau belajar mana? Tak ada ikut kawan aja. Tak ada belajar mana? Tak ada tengok buku-buku. Mana boleh? Mesti betul-betul belajar. Barulah namanya dia beramal dengan ilmu.
Kalau beramal tanpa ilmu, amal tak diterima walaupun kebetulan betul. Itu tuan-tuan kena jaga tu sebab inamal ilmu bita'allum, kata Nabi. Ilmu tu dipelajari, bukan dicekop-cekop muat saja, tidak. Ini bawang putih, ini bawang merah, ambil, tak ada. Ini ilmu mesti menepati apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul dengan keikhlasan hati, barulah diterima, barulah selamat dunia, selamat akhirat. Kalau kita tak menepati apa yang dikehendaki Allah dan Rasul, kita buatnya salah, maka amalan kita ditolak campak balik ke muka kita. Dunia kita pun sia-sia, akhirat kita neraka tempatnya. Na'udzubillah min zalik. Allahumma ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Dan kelebihan ilmu fikih itu, kelebihan ilmu fikih ni banyaklah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita berhenti pada bab yang keempat daripada kelebihan keutamaan ilmu fikih, muka surat 55. Wallahu a'lam. Memang masa kita ni sangat cemburu tuan-tuan. Ini kita belum belajar ilmu fikih lagi, belum lagi masuk ilmu lagi. Baru kita introduksi mengenal ulama kita dan kemudian mengenal dia punya kita katakan apa itu ilmu fikih, definasinya, faedah-faedahnya. Itulah dinamakan mabadi' asyarah. Mabadi' asyarah itu maknanya kita kata kerukunan ataupun arkannya 10 ataupun tiangnya 10 sebagai ilmu fikih berdiri atasnya. Inilah dia mabadi' asyarah, iaitu perkaranya perlu kita tahu sebelum kita belajar sesuatu ilmu. Kita kena tahu apa mabadi' asyarah. Mabadi' itu makna apa dia, rukun-rukun dia. Itulah dia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita berhenti pada yang nombor 4 daripada muka suratnya 55. Ya tuan-tuan dan puan-puan, semalam saya dah tanya, kalau tuan-tuan ada apa-apa idea, apakah kita nak teruskan kitab kiamat yang membicarakan tentang hal kiamat, ataupun kita selang-seli bagaimana, ada 2-3 pendapat yang saya dah terima. Terima kasih pada yang memberikan idea. Jadi idea yang baik yang saya pilih ialah sebagaimana dia diberikan saranan oleh kawan-kawan kita. Kita akan mengaji ataupun belajar kitab fikih daripada hari Senin sampai hari Jumaat. Hari Sabtu dengan Ahad, hujung minggu, kita akan bacakan kitab kiamat insya-Allah. Jadi pada malam hari seperti biasa saya mengajar kat masjid-masjid. Itu kuliah-kuliah masjid, kitab hikam, kitab Syahrul Jalan ni, seterusnya. Dan insya-Allah pada hari Ahad malam Senin, kita akan bacakan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita petang ni. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada jemaah yang sudah membuatkan pay now kepada saya untuk menyambut Maulid Rasul SAW, dan juga untuk madrasah dan juga orang fakir miskin dan zakat ya. Tapi saya minta kalau boleh tempat pay now tu, di pay now tu dia ada tulis pay now transfer. Itu tuan-tuan boleh delete dia dan tuan-tuan boleh tuliskan Maulid ataupun fakir miskin atau tulis zakat. Jadi senang, sebab kadang-kadang bila saya refer balik kepada saya punya account, saya tengok ada transfer, ada nama orang transfer, tapi apa sebab dia transfer tak sebut. Jadi kadang-kadang saya nak kena refer balik kepada demi message dia, jadi banyak beban saya juga. Jadi saya minta kalau anda buat transfer, dalam transfer tu juga anda boleh tuliskan apa purpose, ada remark ataupun pay now transfer untuk apa. Jadi tuan-tuan deletekan dia, tuan-tuan tuliskan untuk maulid ke, atau untuk fakir miskin, atau untuk zakat, untuk anak yatim ya. Banyak sekarang, memang banyak tuan-tuan, dengan keadaan COVID-19 ni, kebanyaknya orang susah ni pun kadang-kadang ada baik untuk orang-orang yang ada rezeki. Kenapa? Kerana kita dapat berinfak, dapat kita bersedekah. Kalau semua orang dah kaya seperti mana nanti akhir zaman, semua orang dah kaya dah, kita nak sedekah pun orang tak nak. Jadi kita dah tak dapat pahala sedekah. Orang yang bersedekah ni besok dia akan duduk di bawah bayangan sedekah dia di Yaumul Qiyamah kelak, masya-Allah. Ya, seperti mana kita ada dengar Yaumul Qiyamah, matahari sejengkal atas kepala kita. Ada yang kata satu batu. Tapi walaupun satu batu, panasnya matahari 99 kali ganda daripada panas yang sekarang kita rasakan. Allah tak mampu kita tuan-tuan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau buatkan transfer tu, tuliskan sekali dekat
pay now transfer tu deletekan dia dan kemudian tulislah untuk maulid ataupun untuk sedekah ataupun untuk zakat atau untuk madrasah ya. Banyak lagi orang-orang yang memerlukan bantuan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja, saya tidak mau bicara panjang. Marilah sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar dan juga kita membaca selawat Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil 'azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli shay'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Mari kita baca selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil habib ala aliyil qadar azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.